Hello, Namaste students. In this video we are going to learn and discuss about the first problem under current cost approach. Let me to start with the first problem. Prepare a statement showing the amount of depreciation under CCA method for each of the 4 years as well as the backlog depreciation for certain items of the asset from the following details. Cost of machine or machines 40,000, estimated life 4 years, residual value nil, inflation factor is 10%, assume straight line method of depreciation. This problem appeared for ICWA final examination. Right. Dear students, we know that there are basically some adjustment we need to do under current cost accounting approach. First adjustment we do is depreciation adjustment, and under that depreciation adjustment we come across annual depreciation and additional depreciation, additional annual depreciation, backlog depreciation, and then we do the adjustment related to COSA, MWCA, gearing and disposable of fixed asset. Fine. This problem is related to depreciation adjustment, that is the first adjustment. And what we here what we need to calculate is first we have to decide what is the depreciation, because as problem asks us to show the statement which shows the amount of depreciation under CCA method for each of the 4 years as well as the backlog depreciation for certain item of asset from the following details ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಯಾವುದು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 40,000 is the worth. Life, estimated life of the asset is 4 years. That means per year ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, we can get the depreciation here, right? 4 years is the life of the asset. Then per year what is the depreciation? 40,000 divided by 4, so that amounts to 10,000 per year. So 10,000 per year, you can get the rate of depreciation also. When you get the amount of depreciation, you can calculate the rate of depreciation. Say 40,000 divided by 4 years, yearly depreciation you will get, that is 10,000. And to get the rate of depreciation, that 10,000 divided by 40,000, you will get 25%. Fine. Then residual value is nil. Actually, how you calculate the depreciation? The cost of machine minus residual value, here is nil, 40,000 minus 0, divided by the life of the asset, that is 4 years, right? So here you got 10,000 in amount and 25% in percent. Okay. Inflation factor is 10%. Assume straight line method of depreciation, that is what we did. Fine. Now, ಹೇಗೆ proceed ಆಗಬೇಕು, how to proceed with the solution? ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಏನಂದರೆ, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಬೇಸಿಕಲಿ 3 ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೇನ್, ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್. 40,000 by 4 years is equal to 10,000 per year. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್, ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ರೆಸಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು 0 ಇತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ 40,000 ಮೈನಸ್ ರೆಸಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ divided by 4 years. That is what the depreciation formula, simple formula. ನಂತರ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪರ್ ಇಯರ್, ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ರೈಟ್ ನಾಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪರ್ ಇಯರ್ 10,000 by 40,000 into 100, you will get 25%. So these are the basic simple calculation. After this, you have to move on to the calculation of depreciation adjustment, additional depreciation and backlog depreciation. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋವಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡರ್ CCA ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಅದಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋದು ಬೆಟರ್. ಯಾವುದು? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಶೋ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಹಿಯರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಅಂತ ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ನ ಟೋಟಲನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರೈಟ್, 1 year ಇದ್ದಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದರ ಅಂಡರ್ ಬರೀರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋವಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ CCA ಮೆಥಡ್, ರೈಟ್. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ HCA ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು CCA ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ CCA ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಟು ಶೋ ದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಬೆಟರ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ CCA ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ HCA ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಲಮ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇಯರ್ ಕಾಲಮ್. ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ 4 years. ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ 4 years. ಸೊ 4 yearsಗೆ ನಾವು ಅದರ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ 2, 3, 4. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಯರ್ ಕಾಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ 40,000 ಅನ್ನು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಷಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು 40,000, ರೈಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನ್, ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್. ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದನ್ನು. ಏನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೀವೊಂದು ವೇಳೆ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸಿ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ನೀವು ಈಗ ಮೆಷಿನರಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅದು 40,000. ಎಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 40,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಅದೇ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ? ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್. 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಪ್ರೈಸ್ 10% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 10% ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ 40,000 ಇದ್ದಂತಹ ಮೆಷಿನರಿಯ ವರ್ತ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ 10% ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗೋ ಕಾರಣ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, 40,000 ಪ್ಲಸ್ 10% 44,000. ಅದರ ಅರ್ಥ ನೀವು ಇದೇ ಮೆಷಿನನ್ನು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ 44,000 ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನೀವೇನೋ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಮೆಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗದು ಯು ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಅಂತ, ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸತು ತಗೊಳ್ತೀರ ಅಂತ ಆದರೆ ನೀವು 44,000 ಕೊಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ 10% ಪ್ರೈಸ್ ಹೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈಸಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಒಂದೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರೈಸಸ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಹಿಂದೆ 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 40,000, ಬಟ್ ಈಗ ತಗೋತೀರಿ, ಅಥವಾ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ 1 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಈಗ ತಗೋತೀರಿ ಅಂದರೆ 44,000 ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಂತ ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನೀವು 40,000 ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದರ ವರ್ತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 44,000 ಪ್ಲಸ್ ಅದರ ಮೇಲೆ 10%, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 10% ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ 48,400. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲೂ 40,000 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಇಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್. ಓಕೆ, ನಂತರ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 53 to 40 ಬಂತು, 48,400 ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 48,000 ಅಂತ ಆಗಿದೆ, ಇದು 48,400 ಮೇಲೆ ಆಗಬೇಕು.
ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ 10% 53 to 40 ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ 53 to 40 ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ 10% ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 58,564 ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಈಚ್ ಇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಮೂರು ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದ ನಂತರ 3 ಕಾಲಮ್ ಆಯಿತು. ನಂತರ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಯರ್, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ನಂತರ ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 40,000. ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ 25% ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಈಗ 40,000 ಇಂಟು 25% 10,000 ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ 40,000 ಇಂಟು 25% 10,000. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ 40,000 25% 10,000. 40,000 25% 10,000. ಆಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್. ಈವನ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಅದು ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟೇಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಷಿನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ದ ಫಿಫ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈಗ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು 10% ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀಬೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. 44,000 ಮೇಲೆ 25% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 11,000 ಆಗುತ್ತೆ. 48,400 ಮೇಲೆ 25% ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 12,100. 53 to 40 ಇಂಟು 25% 13,310. 58,564 ಇಂಟು 25% 14,641. ಇಲ್ಲಿಗ ಟೋಟಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನೋಡಿದರೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 40,000 ಆಯಿತು. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು 51,051 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನಾವೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಲೋವರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದಂಥ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು 40,000 ಮಾತ್ರ. ಅದೇ ನೀವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಷನ್ನ ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅದರ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ 51,051 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು? 11,051 rupees. ರೈಟ್, ಅಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ 1/4 ಅಷ್ಟು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ CCA ಮೆಥಡ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ HCA ಅಂಡರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಯಾ ವರ್ಷದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಇದು ಒಂದು ನೇರವಾಗಿರುವಂಥ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಾಲಮನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ CCA. ಈಗ ಈ ಎರಡು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 11,000, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ದ ಕಂಪ್ನಿ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ CCA. ಓಕೆ, CCA ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಥವಾ CCA ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್. 11,000 ಮೈನಸ್ 10,000 1,000, 12,100 ಮೈನಸ್ 10,000 2,100. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 1,000 ಅಷ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದಾಗ 2,100 ಆಯಿತು. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ 13,310 ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಆಸ್ ಪರ್ CCA, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 10,000 ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಸ್ 3,310.
and fourth year it should be 14,641, but actually ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ 10,000. ಸೊ 4,641. ಸೊ ಇದು ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ CCA ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 11,051. ಸರಿ, ಇದೀಗ ನೇರವಾದಂಥ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 44,000 ಮೇಲೆ 25% ಚಾರ್ಜ್ ಆದಾಗ ಅದು 11,000 ಬರುತ್ತೆ. 44,000 ಇತ್ತು, 10% ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 25% 11,000 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬರುವಾಗ 48,400 ಮೇಲೆ 25% ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು, 12,100 ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ಈಸ್ 48,400. ಓಕೆ, 48,400 ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ 48,400 ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿದೆ? 44,000, ಬಿಕಾಸ್ ಆವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ 44,000 ಮೇಲೆ 25% ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 48,400 ಮೇಲೆ 25% ಆಗಿದೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 44,000 ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಆ 44 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಈವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು 48,400 ಮೇಲೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ಅಂದರೆ ಅದು 44,000 ಅಲ್ಲ, 44,000 ಮುಗೀತದ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಬಟ್ ಈಗ ನೀವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು 48,400. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಿಗೂ 48,400 ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೂ 48,400 ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕಂತ CCA ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಸರಿ ಆವಾಗ. ಬಟ್ ಈಗ ಅದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 44,000 ಮೇಲೆ 25% ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದೀಗ 48,400 ಮೇಲೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. 53,240 53,240 ಇದೆ, ಅದು ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ CCA ಇಫ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೆ 53,240, ಬಟ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ಈಸ್ 53,240. ಸೊ ಅದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 53,240 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಗ 53,240 ಅಲ್ವಾ. ಥರ್ಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಕೊನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ನೀವು ಅಸೆಟನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 53,240. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಕುವಂಥ ಲಾಜಿಕ್ ಏನು ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಇದೆ, ಅದರ ವರ್ತ್ 50,000 ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 5 ವರ್ಷ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 20% ಹಾಕ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. 5 ವರ್ಷ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 20% ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತನ್ನ 20% ಅಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ರೈಟ್. ಅದೇ ಆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಅದೇ 50,000 ವರ್ತ್ ಮೆಷಿನನ್ನು ನೀವು 20% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಕಳೆದು ಬರೆಯುವಾಗ 20,000 ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ ಅಂದರೆ 10,000 ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಅದೇ 50,000ದಲ್ಲಿ 10,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಆ 40,000 ಉಳಿತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಆ 10,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಬರೀತೀರಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. 40,000 ಏನು ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀತೀರಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆಗುವಾಗ ಅದು ಫರ್ದರ್ ಮತ್ತೆ 20% ತನ್ನ ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು 20,000 ಚಾರ್ಜ್. ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 5th ಇಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಷಿನ್, ನೀವೇನು
ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ 50,000, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಕೆಲವು ಸಲ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಆ ರೀತಿ ಏನು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೋ ಕಂಪನಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನೀವು 10,000 ತೆಗೆದಿಡ್ತಾ ಹೋದರೆ 5 ವರ್ಷ ಎಂಡ್ ಆಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ 50,000 ಮೆಷಿನರಿ ನೀವೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ 50,000 ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಪ್ರೊವಿಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮೆಷಿನರಿಯನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ಲಾಜಿಕ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ, ನೀವೊಂದು ಸೈಕಲ್ ತಗೋತೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೈ ಎ ಬೈಸಿಕಲ್, 5 ವರ್ಷ ಅದರ ಟರ್ಮ್, ಅದಕ್ಕೆ 10,000. ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2,000 ತೆಗೆದಿಡ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆ? ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದ ಬೈಸಿಕಲ್. ಅದಕ್ಕೆ 2,000 ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಲ 10,000 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದು. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 5th ಇಯರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 10,000 ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬೈಸಿಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ 5th ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಬೈಸಿಕಲ್ ಹಾಳಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, 10,000 ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಬೈಸಿಕಲ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಗಾನ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದ ಬೈಸಿಕಲ್, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬೈಸಿಕಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಮೆಷಿನರೀಸ್, ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾರ್ಪಸ್, ವೆನ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ನಾನು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮನಿ ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದ ಅಸೆಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಅದೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ CCA ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು HCA ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಂಥ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ನೀವು 10,000 ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗುತ್ತೆ? 40,000 ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನಿ ಪೇಮೆಂಟ್, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇಟ್ಟಾಗೆ, ತೆಗೆದಿಟ್ಟಾಗೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು 40,000 ಒಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ, ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ 4th ಇಯರ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೆಷಿನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ 58,564. ಅಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್, 58,564 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್? 40,000. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ CCA ಹೇಳುತ್ತೆ, ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಅದೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 4th ಇಯರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೂಡ 58,564 ರೇಟಲ್ಲೇ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು. 3rd ಇಯರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ 3rd ಇಯರ್ನ ರೇಟಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತೀರೋ ದಟ್ ಈಸ್, ಯಾವ ಇಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಲ್ತೀವೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ 58,564 4th ಇಯರ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಹಿಂದಿನ 3 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ, ಅದು 58,564 ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲಾಜಿಕ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋವಿಂಗ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ, ರೈಟ್, ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಬ್ಡ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಅಡಿಷನಲ್ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇಯರ್ ಕಾಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಥರ್ಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಫೋರ್ತ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಟ್ 25%, ಫಿಫ್ತ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಟ್ 25%. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಯರ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಅಗೈನ್ ಟೋಟಲ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಅಡಿಷನಲ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಇಷ್ಟು ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೀತೀರಿ ಇಯರ್ ಕಾಲಮ್ 1, 2, 3, 4 ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. 4 ಇಯರ್ಸ್ ಇದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫೈನ್. ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, 40,000 ಈಚ್. ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ತಗೋಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್.
ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಟ್ 25%. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಟ್ 25%. ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 10,000 ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ, 25% ಆನ್ 40,000 and 10,000. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದು 10,000, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದು 10,000, 20,000 ಅಲ್ವಾ. 40,000 ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 10,000, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 10,000. ಅಥವಾ ನೀವು 40,000 ಇಂಟು 25% ಇಂಟು 2 ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 40,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಇಂಟು 2 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ 20,000. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 10,000 ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 20,000ಗೆ 10,000 ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ 30,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ 30,000ಗೆ 10,000 ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು 40,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ. 4 ಇಯರ್, 4 ಇಯರ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ 25%. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೋಟಲ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ, ಅದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 44,000 ಆ್ಯಂಡ್ 25% ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4. ಸೊ 1 ಇಯರ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಇಂಟು 1 ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ. ಸೊ 44,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಇಂಟು 1 ಮಾಡಿದರೆ 11,000 ಬಂತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, 48,400. ಈಗ 44,000 ಹೋಯ್ತದು. ಈಗ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿರುವಂಥ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. 48,400 ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಟ್, ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ 48,400 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4, 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್, ಇಂಟು 2 ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದು. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷವನ್ನು ಕೂಡ 48,400 ಅದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು 48,400, ಅದೇ ಫೈನಲ್. ಅದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಅದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದು 24,200 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ನೀವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 53,240 ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನ್, ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 53,240 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಇಯರ್ಸ್, 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಒಟ್ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಟು 3 ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಅದು 39,930. ಯಾಕೆ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಅದು ಹಿಂದಿನ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಆ 53,240 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ನಮಗೆ, ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ. ಓಕೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ಇಂಟು 3 ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 58 ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿದಾಗ 58,564 ಇದೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ 58,564 ಈ ವರ್ಷಕ್ಕಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನ್ 58,564, ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಅದು ಅಷ್ಟಾಗಿದೆ ಕಾಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಗ. ಹಾಗಾಗಿ 58,564 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂಟು 4 ಅದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 58,564 ಆಯಿತು. ರೈಟ್, ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅದು ಯಾಕೆ 48,000 ಇಲ್ಲಿ 48,400 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದು 53,240 ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 58,564. ಅಂದರೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇದು ಬಾಸ್, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇದು ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಬಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಫೈನಲ್ ಬಾಸ್ 58,564. ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ರೈಟ್, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ CCA ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ, ಮತ್ತು CCA ಮತ್ತು HCA ನಡುವಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಅದನ್ನು ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಟೋಟಲ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡಿಷನಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ರೈಟ್, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 1,000 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, 1,000. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ಎಂಡಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿಯುವಾಗ ಅದು 4,200. ಇದು 1,000 ಹೇಗೆ ಬಂತು, 11,000 ಇತ್ತು, 11,000 ಇದೆ ಆನ್ RC, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಆನ್ HC ಎಷ್ಟು, 10,000 ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 1,000. ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆಸ್ ಪರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, 24,200. ಆಸ್ ಪರ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾದದ್ದು, 2 ವರ್ಷದ ಎಂಡಿಗೆ ಒಟ್ಟಾದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 20,000. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, 4,200.
ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಎಂಡಿಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಒಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಸಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ 39,930. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆದದ್ದು ಎಷ್ಟು 30,000. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 9,930. ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ 58,564 ಆಸ್ ಪರ್ ಆರ್ ಸಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಆಸ್ ಪರ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಆದದ್ದು 40,000. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 18,564. ಇದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಆದಂಥ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಇದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ನೋಡಿ, ಇದು 1,000, ಈ 4,200 1,000 ಇದೆ, ಈ 9,930 4,200 ಇದೆ, ಈ 18,564 ಈ 9,930 ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ಅದ ಕಾರಣ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಅಡಿಷನಲ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಇದು ಒಟ್ಟಾದಂಥ ಅಂದರೆ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ಎಂಡಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಷ್ಟು, ಟೋಟಲ್ ಅದು ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿ 4,200, 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿ 9,930, 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿ 18,564. ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಅಡಿಷನಲ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷದ ಎಷ್ಟು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಎಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು 1 ವರ್ಷ 1,000 ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ 1,000 ಇದು, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 4,200, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ವರ್ಷದ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಅಡಿಷನಲ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಇಯರ್ಸ್, ಅಡಿಷನಲ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆ ವರ್ಷ, ಆಯಾ ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಗಳು ಅಂತ, ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ 1,000, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, 0. ಸೊ 1,000 - 0 = 1,000. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 4,200, ಬಟ್ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ 1,000. ಅದನ್ನು 4,200 - 1,000 ಮಾಡಿದರೆ 3,200. ಅದೇ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ 9,930 ಟೋಟಲ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಬಟ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ನ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು, ಆನ್ಯುವಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ, 9,930 - 4,200, ಇದು ಹಿಂದಿನ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಆ ವರ್ಷದ್ದು ಎಷ್ಟು 5,730. ದಟ್ 5,730 ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಇಯರ್. ಅದೇ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆದಂತೂ 18,564, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ನ ಅಡಿಷನಲ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂದರೆ ಆ ಹಿಂದಿನ 3 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ, ಅದು 9,930 ಅಥವಾ ಈ ಮೂರರ ಟೋಟಲ್ 10,000, 3,300, 5,730 ಅಥವಾ 9,930. ಅದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 18,564 - 9,930 8,634 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಯಿತು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಯರ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಇದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆದಂಥ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು, ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ನಂತರ ನಮಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, CCA1 ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ CCA ಇಷ್ಟು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ HCA ಎಷ್ಟು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 44,000 ಇತ್ತು, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ 48,400 × 2 ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರೈಸಲ್ಲೇ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 48,400 ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 44 ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೂ 48,400 ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 44,000 ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗಿನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 48,400, ಅದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೂ 53 to 40, 53 to 40 ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 53 to 40 / 4 ಮಾಡಿ ಇಂಟು 3 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ 3 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೇ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಇಂಟು 4 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ 58,564 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4, 4 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರೈಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಇಯರ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆದಂಥ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಗಳು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆ್ಯಡ್ ಆದಂಥ ಆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ಗಳು ಇದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗೋದು, ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸಿ ಸಿ ಅಂತ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲಿ ಇಷ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 1000, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 2100, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ 3310, ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ 4641. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇತ್ತು 1000, 2100, 3310, 4641. ಓಕೆ, ಇದು ಇಷ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1000 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅಡಿಷನಲ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದರೆ ಎಷ್ಟು 1000. ಅದರಿಂದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಐ ಥಿಂಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಡಿಷನಲ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 1000, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ 1000. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೇ ಇದ್ದದ್ದು 44,000 ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 44,000 ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು 44,000 ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಅದೆಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ 1000 ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 1, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ 1000. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ 3200 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದದ್ದು ಎಷ್ಟು 2100. ಇದು ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ 48,400 ಮೇಲೆ ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ 48,400 ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 12,100 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೆಷ್ಟಿತ್ತು 11,000 ಇತ್ತು. ಇದು ಒಟ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡಿ, 11,000 ಪ್ಲಸ್ 12,100, 2 ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 23,100 ಆಯಿತು. ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 44,000 10% ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 48,400. ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 44, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ 48. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ 44,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಇಂಟು 1, ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ 11,000. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಪೀರಿಯಡಿಗೂ ಕೂಡ 48,400. ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ 48,400 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅದು 48,400 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 48,400 ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದಾಗ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಟೋಟಲ್ 11,000 ಪ್ಲಸ್ 12,100 23,100. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 24,200. ಆ 1,100 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್, ರೈಟ್. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ 3,200 ಮೈನಸ್ 2,100, 1,100. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಡಿಷನಲ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದೇ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅಡಿಷನಲ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು 5,730 ಆಗುತ್ತೆ ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಆ ವರ್ಷ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು 3,310. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 2,420. ಅದೇ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ನ ಅಡಿಷನಲ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಆ ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಂದರೆ 8,634. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ನೇರವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು 4,641. ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವಂಥದ್ದು 3,993. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 11,051 ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 18,564.
ಅದರಿಂದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 7530. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ರೈಟ್. ಇದನ್ನು ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಸಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, what is total additional depreciation, what is additional annual depreciation, what is depreciation adjustment, and what is backlog. ಈ 4 ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಕಾರಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಯಾಯ ವರ್ಷದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆಯಾಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾಕೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ 11,051, ಮತ್ತೇನಿದು ಪುನಃ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪೀರಿಯಡ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈಗ 4th ಇಯರನ್ನು ನೀವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4th ಇಯರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 4th ಇಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ 4th ಇಯರ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ಇದ್ದಂಥ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ 4th ಇಯರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದರ ಮೇಲೆ ತಗೋಬೋದಲ್ವಾ, ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು? ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನ್, ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಈ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ಅಡಿಷನಲ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಸಲ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಯರ್ ಬರೆಯೋದು, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು, ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ರೇಟನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದೆರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು, ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ CCA ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಂತರ ಬಿ ಏನಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋವಿಂಗ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಆವರೇಜ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೈನಸ್ ಆವರೇಜ್, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ, ನಂತರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್, ಇದನ್ನು ನಾರ್ಮಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೀತೀರಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಗ ಬರೀತೀರಿ, ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರೀತೀರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆದರೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನಂತರ ಟೋಟಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ ಆನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿರಿ ಕಾಲಮ್, ಈ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಗುವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು 20,000, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು 30, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, 4th ಇಯರ್ಗೆ 40,000. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ 25%. ಇದು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, 44,000 ಇಂಟು 25% ಮಾಡಿ 11,000 ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋ 48,400 ಇಂಟು 25% ಇಲ್ಲ, ಅದು ಟೋಟಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ 48,400 ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೈಸ್, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೂ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ.
ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ನೀವು ಓಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಅದು ಈಗ ಆ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಮೆಷಿನರಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗಿನ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೂಡ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಈ 3-4 ಕಾಲಮನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಡಿಷನಲ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅಡಿಷನಲ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಡೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಅದರ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೀ. I tried my level best to explain it. I'm not saying that I'm very clear about my explanation, but I tried. If there is any doubt or confusion, of course, I expect that there will be some questions related to this in the examinations. So please concentrate and try to understand. Right. Thank you.